माँ भगवती मंदिर दधिनौती पर्यंत भी दीप सब जाक लगिला केमती नृसिंहता बंची जाऊ किंतु ए सनातन दास मु आज भी मुंडिया मारुची तीन तीन थर जाकि मत देखिकी आसला मो भाईटा केमती अच्छी यदि प्रकृत में जगन्नाथ थे आ भगवती थब मु मुंडिया मारुची आर जन्म आम गोटे माँ ठू जन्म हवा तू बड़ भाई हम मु सान भाई तोर सेवा करी पाला जे चलती बाघपाला पदे पदे कथबार्ता हो जाऊँ ये दुनिया रे सबू घुरुची दुनिया रे सबू हे पुओ पृथ्वी घुरुची ना स्थिर पृथ्वी घुरुची सूर्य चारिपट ग्रह समस्त घुरुछन किंतु गोटे प्रश्न मु से उत्तर जानी नहीं किंतु ए पर्यंत उत्तर मिललानी ये तो गायक सम्राट युव सम्राट नृसिंह होता भल जानी ठीक पचारा जदि उत्तर मिल से प्रश्न कहना तत्ते कहीदे कौन तू कहीदेव काले मुझे जानती कहीदेवी सूर्य चारिपटे बुलुची पृथ्वी पृथ्वी गोटे शक्ति अच्छी माध्याकर्षण शक्ति सूर्य महाकर्षण शक्ति टाणी धरती अच्छा सूर्य पृथ्वी अच्छी ना बासुकी मुंडे बासुकी मुंडे बासुकी मुंडे बासुकी जदि मुंडौची भूतत्वविति खोली खोली गले शेषु तरल पिचु पर लाभा मिलला ता देहरे साप रही परिबो सेडे करे कि रहि जाउथो साप काटी छडौनी छडौची छडैला के दउ ता स्त्री रख साप जोठी पवन नाही साप रही परिबोनी वायु नथले साप रही परिबोनी ना बासुकी साप केमता भीतर रहिला बात तो बड़ गुरुत्वर कथा ये पृथ्वी की बासुकी मुंडाइची सूर्य चतुष्पार्श्व प्रदक्षिण करुचंती यार मीमांसाटा मोर दरकार अच्छा ठीक अछि 5 दिन पाला मु जो प्रश्न उत्तर न जानथे मु मंच रे कहि देबे आज्ञा मु जानि नै के मो बेको काटिबेनी हम सारे गालुआ गायक नु आज्ञा मु गालुआ गायक मु गालुआ अनुष्ठान रो गायक हां गालुआ अनुष्ठान रो गायक मु गालुआ नुह किंतु गालुआ अनुष्ठान रो गायक एतर बुझि गल तो निर्वाचित गायक ए पुओ ताहले ये विश्व ब्रह्मांड ज्योतिष चक्राक्ष दंड त्रिभुवन विजय स्तंभ रुहंग्री दंड ए पुए मत पचरा जा ना मु शुणी मु तो कष्ट आसिकी पहुँचली शरीर असुस्थ शोई जाइछि केवल मत मो पिला कहले सूर्य पृथ्वी चारिपटे पृथ्वी सूर्य चारिपटे बुलुछि आज्ञा आज्ञा सर एटा गोटे चिंता कले बड़ प्रश्न बासुकी नागटा पृथ्वी की केमती धरला ए दीटा कथा सूर्य आउ पृथ्वी पृथ्वी कहीं बुलुची सूर्य चारिपटे यहाँ आम घर पाठ जगन्नाथ संस्कृति आमे सदा बेले पूजा करुचे जेते बेले पूजा करने को जाऊे पुरी जाऊे क्या देखा जाऊच जगन्नाथ तू बोपा मुंड ना जगन्नाथ कहला जगन्नाथ को देखा जाऊ तमें किए ही जगन्नाथ को देखा जाऊन मु गोटे पद प्रमाण दूची तबे कहा देखा जाऊच पुरी की कहला थका मन चलो जीवा ये चोखा नयन देखे थका मन चलो जीवा चोखा नयन देखिबा थका मन चलो जीवा जे पर्यंत निज चक्षु को निर्मल करिनु
ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ନିର୍ମଳ ହେଇନୁ। ନା ନା ପାଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଆଇଲି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପଚାରିଲି, କହିଲି କ'ଣ କରିଛ? ନା ସାର୍ କହିଥିଲେ ଆପଣ କୋଶଳା ମାଛ କରିଛ। ମୁଁ କହିଲି ଆହା ଆଣ ଆଗ ବଜେଇ ଦିଏ ଦି ପାହାରେ, ମୋ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ପାଲା ହେଲେ ହଉ ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ମାଆକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କୋଶଳା ମାଛ ପୁରା ଛାଣିକି ରଖିଛି, 5-6 ପିସ୍ ଝୋଳ କରିଛି, 10 ପିସ୍ ବଜେଇଦେଲି। 10 ପିସ୍ ବଜେଇଲି। ଛଣା ମାଛ ଯେତକ ଛାଣିକି ଧୋଉଥିଲା ସେ ମା 10 ପିସ୍ ବଜେଇଲି। କାହିଁକି? ମୋ ଆଖି କିଛି ସେ ଭଲ ଦେଖା ଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଦେଲି। ଯଦି ମୋ ଆଖିକି ସେ ଭଲ ଦେଖା ଯାଇନଥାନ୍ତା, ହଁ ସେ ମାଛ ତରକାରୀଟା ଯଦି କାଳିଆ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ଛଣା ମାଛଟା ଯଦି ପୋଡ଼ିକି ଅଙ୍ଗାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି? ନା ନା ପ୍ରଥମେ ହେ ବାବୁ ମାନେ, ପାଲା ଦେଖିବା ଅର୍ଥ କେବଳ କାହାଣୀ ଗପ ନୁହଁ। ପାଲାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର। କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆଗ ନିଜର ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟାକୁ ଠିକ କର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠିକ ନ କରିଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କହିବ ପୁଅ ବାହା ହଉନି, ଝିଅ ବାହା ହଉନି, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା ହେଲାନି, ମାଙ୍କଡା ପଥର ମିଳୁନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମନରେ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଯୋଉଦିନ ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠିକ ହେଇଯିବ, ତମେ ଜଣକୁ ପାଇବ। କାହାକୁ ପାଇବ? ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠିକ ହେଲେ ଆଗ ମାକୁ ପାଇବ, ତାପରେ ବାପା କଥା ଦେଖିବ। କାହିଁକି ନା ସାଲବେଗ କହିଲେ ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଭେଟିବା ଅଠର ନଳା, ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଭେଟିବା ଅଠର ନଳା। ନେତ୍ର ପକାଳିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଥକା ମନ ବହିରେ ତ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯୋଉ ବିଷୟ କରିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ରାମାୟଣ କଲ, ରାମାୟଣ ଉପରେ ପଚାରିଲ, ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ, ତାମାନେ ତମେ ପାଲାବାଲା ନା ପଇଡ ବିକା ବାଲା? ତମେ ଯାହା ପଚାରିବ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା କହିବ ତମେ ଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ପଇସା କଟିବ। ରାତି ପାଇଲେ ବସା ଘରେ ଶୋଇଥବ ଗାୟକ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯିବ ସାର୍ ଆଜି ରାଘବ ପାଣ୍ଡବୀୟ ହବ, ଆଜି ମାଘ ହବ, ଆଜି ନୈଷଧ ହବ, ଆଜି କୁମାର ସମ୍ଭବ ହବ। ଯଦି ଯୋଉ ଗାୟକ ଗାଇ ପାରିଲା ତାହେଲେ ସେ ଠିକ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଲେଖିକି ବେକାର କରିକି ଲାଭ କଣ କଲ? ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଠିକ କଲେ, ଆଗ ଆମେ ମାକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ମାଟା କିଏ? ନା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା। କୋଉଠୁ ଆଇଲା ସିଏ? ନା ଭଗବାନ ରାମ ସୀତା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାବଣ କୋଳେ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ପଳେଇଛି। ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇନି ଆଜ୍ଞା? ଆକୁ କିଏ ଭୁଲ କହିପାରିବ ଆଜ୍ଞା? ନା ନା ଏ ମା, ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇନି? ଭୁଲ। ରାବଣ ଜମା ସୀତାକୁ ଦେଖିନି ଆଖି। ଆଉ କଣ ଆଉ ମୋ ରାବଣ ତା ଜୀବନରେ ମରିଗଲା ପଛେ ସୀତାକୁ ଦେଖିପାରିଲା। ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା କଣ ସତ? ମୁଁ ମୋ ଘରୁ କହୁନି, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଲା ବହି ଜ୍ୟୋତି ବେଶ ରାବଣ ଯେ ଆସ ଭୁଜକୁ ଛପାଇ, ଆହା ଭୁଜକୁ ଛପାଇ, ଆହା ଭୁଜକୁ ଛପାଇ। ଏ ଗୋସେଇ ଆଜି 4 ଦେଖୁଛ ପାଳିଆ, କାଲି ଆଉ ଗୁଡାକୁ ବାହାରି କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ହେଲା 3 ଜଣରେ ପାଲା ଗାଇବି।
ସେତିକି ତାକତ ନୃସିଂହ ତାର ଅଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବି ଜାଣିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନିଜ କଥା ନିଜ ଅହଙ୍କାର ନିଜ ଗର୍ବ ନିଜେ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ କହିଲା ବହି ଜ୍ୟୋତି ବେଶ ରାବଣ ଯେ ଆସିବ ଇଏ ଭୁଜକୁ ଛପାଇ आहा भुजको छपाई आहा भुजको छपाई ଭୂତି ଅଙ୍କ କରମାଳେ ଶଙ୍କର जपई शंकर जपई शंकर जपई शंकर जपई आहा କହିଲା ବରହି ଅନ୍ତରେ ଗୁପତ ସତ୍ୱରେ ଇଏ ନ ଦେଖି ଲୋକେଶ आहा न देखी लंकेश आहा न देखी लंकेश ଏ ତ ମତି ମତ ଏହି ହେଲା ସତ ବିଚାରେ ମାନସ विचारे मानस विचारे मानस विचारे ରାବଣ ସୀତାକୁ ଦେଖି ପାଇଲାନି କିନ୍ତୁ ସୀତା ରାବଣକୁ କିଡନାପ କରିକି ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇନି ସୀତା ରାବଣକୁ କିଡନାପ କରିକି ନେଇକି ପଳେଇଲା ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା କେଡେ ଓଲଟିଆ ଗାୟକଟା ଏମିତିଆ କଥା କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ନଦେଲେ ଚୋର ହେଇଯିବିନି ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇନି ସୀତା ରାବଣକୁ ନେଇକି ପଳେଇଛି ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘର ଘର ମାନଙ୍କରେ ବହି ଥବ କଟକ ବାଦାମବାଡି ଗଲା ବେଳେ 10 ଟଙ୍କା ଦଉଛ 8ଟା ବହି କିଣୁଛ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ରେକର୍ଡ ଏ ସୀତା ଚୋରି ସେଇଥିରୁ ଧାଡ଼ି ଦିଏ ଗାଉଛି ଦେଖ ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇଛି ନା ସୀତା ଇଆଡେ ଅନଉଛ କଣ ବି ଆଉ ଜାଣୁ ଶୋଇବ ତା ଖାଇସାରିଲଣି ପାଲା ଗାଇ ସାରିଲଣି ଇଆଡେ କଣ ଅନଉଛ ରେକର୍ଡ ସୀତା ଚୋରି ମୁଁ 2 ପଦ ଗାଉଛି କହିଲା ହାରାମ ବାଣୀ ଜଟାୟୁ ଶୁଣିଲା हाराम हाराम बाणी जटाओ सुनीला କୋକିଳ ଗିରାମ ନାମ ଗାଉଛି ମଣିଲା कोकिल राम नाम गाऊ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଗାଇଲି ନା ଭୁଲ ଗାଇଲି ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଲେଖା ହେଇନି ଆଚ୍ଛା ତା ତଳ ଧାଡ଼ିରେ କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି କହିଲା ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଲା ଇଏ ବସି ରଥ ପରେ ओरे ରାବଣ ଯାଉଛି ସୀତା ଦେବୀ ସଙ୍ଗତରେ रावण जाऊचे सीता देवी संगतरे ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ଗାଇଲି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଉପରକୁ ଚାହିଁଦେଲା ବସି ରଥ ପରେ ରାବଣ ଯାଉଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି କିଏ ନେଲା କିଏ ତାହେଲେ ସୀତା ରାବଣକୁ ନେଇକି ଗଲା ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଏ ତ ମୋ ଘର ପାଠ ନୁହଁ ଏ କବିଙ୍କର ଲେଖା କାହିଁକି ଏ କଥାଟା ଲେଖାଗଲା ଆଉ ଦଶରଥର ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଦେବଦାନବଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ରାମର ଜନ୍ମ ହେଲା हाँ हाँ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି କହିଲା ସଗାଢ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିସ୍ତମ ସାପ କଣ୍ଠେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତମ ଭୀର ଭିକଂ ମୃଗ ମାର୍ଗଣ ଅଗ୍ରଜନ ମାନ ମୁଖୀ ଟକାର ରାଜା ଦଶରଥ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଛି ବଣ ଭିତରକୁ हाँ 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 ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅମୋଘ ବାଣ ଥିଲା कौन से जा
ସେ ବାଣଟିର ନାଁ ହେଲା ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ। अच्छा ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଣଟା ମାରିବ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଠି ହେଉଥିବ ସେଇଠି ବାଣଟା ଯାଇକି ବାଜିବ। ପାଲାବାଲା କହୁଥିଲେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କୁଆଡ଼କୁ ମଲା ବେଳେ ତା କାନରେ ବାଜିଲା। ଏ ମହାଜ୍ଞାନୀ ପାଲାବାଲା ତ ଆରେ ମାଠିଆ ତ ବୁଡଉଛି, ମାଠିଆ ତ ଡାବ 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 ହଉଛି, ସରଟା କେମିତି ତା କାନରେ ବାଜିବ? ସେଟା ମାଠିଆରେ ବାଜିବା କଥା। ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ର, ବାପା ଶୋଇଛି, हाँ ଅନ୍ଧ ବାବାଜୀ ଡାକିଲା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅନ୍ଧୁଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ, କହିଲା କଲ୍ୟାଣୀ ମତେ ଭାରି ଶୋଷ ହଉଛି, ପାଣି ଟିକେ ଦଉନ। ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଚହଳିଲା ଜଳ ଘଟଣି ଘଟ ନାହିଁ ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି ମାଠିଆ ପାଖକୁ। ଆଜ୍ଞା ମାଠିଆରେ ଟୋପେ ପାଣି ନାହିଁ। ନା କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ପାଣି ନାହିଁ। ନା ମରିଯିବି ଲୋ, ମତେ ପାଣି ଟିକେ ନଦେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି। ବଞ୍ଚିବିନି। ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ଶୋଇଥିଲା ଗୋଟିକିଆ ପୁଅ, हाँ ତା ନାଁଟା ହଉଛି ସିନ୍ଧୁ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯାହା ନାଁଟା ଶ୍ରବଣ କୁମାର। କୁମାର ମଣିଷ ମଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ପାଏ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ପାଏ। ମଣିଷର 21 ଗୋଟିଏ ନାମ ପାଇଥାଏ। ତମର ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହବ ମେଡିକାଲରେ, ଆଚ୍ଛା ତା ନାଁ ଟିକେ ଦବ ନା ନାଇଁ ଦବନି? ନହେଲେ ଡକ୍ଟର ତମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦବ ତା ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ। ସେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଆଗ ଗୋଟିଏ ତା ନାଁ ଟିକେ ଦବ। ତାପରେ 21 ଦିନ ଭଜନ କର, ପାଲା କର, କୀର୍ତ୍ତନ କର, ତାର ଗୋଟିଏ ନାଁଟିଏ ଦବ। ଆଉ ମଣିଷ ଯୋଉଦିନ ମରିଯିବ ଦିଟା ପିତୁଳା ତମେ ତିଆରି କରିଥବ, ଯମ ସମ ପିତୁଳା। ପିତ୍ତଳରେ ଦିଟା ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ଦିଟା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ପ୍ରେତକୁ ଘରୁ ବାହାରି କରିବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଝାଡୁ ବୋଲନ୍ତେ ଖଜୁରୀ ଗଛର ଡାଳ ଚାରିପଟେ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ତାର ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇକି ତୁ ଏ ଘରୁ ଯା, ତୁ ଏ ଘରୁ ଯା। ହଇରେ ମୂର୍ଖ, କାହିଁକି ଏମିତିଆ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲୁ? 5 ମହଲା ଘର ତିଆରି କଲୁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଢେରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଘର ଭଡା ଲଗେଇକି 50,000 ପାଉଛୁ, ହଁ 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 କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମରି ଯାଉଛୁ ହେଇ ତୋ ପୁଅ ଝାଡୁ ଧରିକି ବାଡଉଛି ଆଉ। ତୁ ଏ ଘରୁ ଯା, ଏ ଘରୁ ଯା, ଏ ଘରୁ ଯା। ତାହେଲେ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ରହିଲା କୋଉଠି? ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପାଣି ମାଠିଆଟା ନେଇକି ବୁଡେଇବାକୁ ଯାଇଛି। हाँ ରାଜା ଦଶରଥ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଣ ଥିଲା, ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ। हाँ ଗୋଟେ ପର୍କଟି ବୃକ୍ଷ ବୋଲନ୍ତେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଧନୁରେ ତୀର ସଂଲଗ୍ନ କରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କାହିଁ ରାଜା ମାନେ ଶିକାର କରନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ପୁରାଣରେ ଶୁଣିছি। କ'ଣ ନା ମୃଗୟା ବିନୋଦେ ରାଜା ଦଶରଥ ବିହାର କରନ୍ତି। ସେତିକି, ଆଉ ଅଧିକ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ମାନେ ମୃଗୟା ବୋଲି କ'ଣ ଖାଲି ମୃଗ ମାରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମାରନ୍ତିନି? ନା ମୃଗ ହେଲା ଗୋଟେ ପଶୁ, ସେଥିରେ ହାତୀ ମରିପାରେ, ସେଥିରେ ଗଣ୍ଡା ମରିପାରେ, ସେଥିରେ ହରିଣ ମରିପାରେ, ସେଥିରେ ଠେକୁଆ ମାରିପାରେ। ରାଜା ଦଶରଥ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଛି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ। କାହିଁକି ନା କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରରେ ଯଦି ତା ଧନୁର ତୀର ଠିକ ଭାବରେ
ଶତ୍ରୁ ରୂପୀ ପଶୁ ଦେହରେ ବାଜେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତା ସ୍ୱରଟା ଠିକ ସେଇଭଳି ବାଜିବ। ତମ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ହାରିଲା କାହିଁକି? ଏ ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ହାରିଲା କାହିଁକି? କାଞ୍ଚିର ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ଝିଅ ପଦ୍ମାବତୀ ନିକଟରୁ ଏଡେ ବଡ କାହିଁକି ଅପମାନ ଏ ଓଡିଆ ପୁଅଟା ପାଇଲା? ଜଗନ୍ନାଥ ଧଇଲେ ଗଜପତି ବେଶ, ଗୋଟେ ହାତୀର ବେଶ ଧଇଲି, ଶୁଣ୍ଢଟାକୁ ନେଇକି ସେ ଚଣ୍ଡୀ ଯୋନି ଦ୍ୱାରରେ ଶୁଣ୍ଢଟାକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ହଁ ହଁ ଆଉ କୋଠୁ କିଏ ବାହାରିବ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହାରିଲା ରାଜା ସେଇ ଚଣ୍ଡୀକି ନେଇକି ଆସିଲା ରାଜା। ଆମ ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। କୋଉଠି ସିଏ? କୋଉଠି? ଖୋଲା ବିମଳା ମନ୍ଦିର ପାଖେ ତାହାର ଆସ୍ଥାନ। କାଞ୍ଚି ଚଣ୍ଡୀ ଦେବୀ ବୋଲି ଅଛି ତାର ନାମ। ଯା ଏଠି ତ ପୁରୀ ତ ଏଠୁ ବହୁତ ପାଖ। ମୁଁ ବୋଲୋର ଆଣିଛି ଆର ଗାଈକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଖାଲି ଦେଖେଇଦବା। ପୁରୀ ବିମଳା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଲେଖା ଯାଇଛି କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ। ସେଇ ଗଣେଶ ସେଇ ଚଣ୍ଡୀର ଯୋନି ଦ୍ୱାରରେ ଶୁଣ୍ଢଟାକୁ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ହଁ ଆଉ ଶତ୍ରୁ ବାହାରିବେନି କି ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥର ଆଉ କିଛି କ୍ଷତି ହବନି। ଏପଟେ ରାବଣ ଯାଉଛି ସୀତା ଦେବୀ ସଙ୍ଗତରେ, ରାଜା ଦଶରଥ ବୀର୍ଯ୍ୟହୀନ। ଆଚ୍ଛା ବୀର୍ଯ୍ୟହୀନ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ହବ ତାର ପିଲା କେମିତି ହବ? ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ନମ୍ପୁସକ ମାଇଚିଆ ହେଇଥିଲି, ହେଇ ହେଇ ମୋର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବ? ବିଲକୁଲ ଆଉ ତାର 4ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଲା? କେମିତି? କଣ ଯଜ୍ଞ ଚୋରୁ ଖାଇଦେଲା, ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇଦେଲେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବେ? ନା 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 ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, କାଲିଠୁ ଆମ ଗାଲୁଆ ଗାଁରେ ପୁରା ଭଗବତୀ ମାଆକୁ ପୂଜା କରିକି ଆଉ ହଣ୍ଡେ ହଣ୍ଡେ ଖାଲି ଅରୁଆ ଖେଚେଡ଼ି ତିଆରି କରିକି ବାଣ୍ଟିବା। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଛୁଆ ହଉନଥିବ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ହବ ଆଉ କଣ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ପାଠଟା କଣ ଅଛି? ସେ ପାଠଟାକୁ ଖୋଜୁନ। ରାଜା ଦଶରଥ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ମାନେ ରଜସ୍ୱଳା ହବାର 18 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ପୁରୁଷ ସହିତ ନାରୀର ସମ୍ପର୍କ ରହେ ତାହେଲେ ସେ ନାରୀ ଗର୍ଭରେ ପିଲା ରହିପାରେ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି 18 ଦିନ ଗଡ଼ିକି 19 ଦିନ ହେଇଗଲା, ହେଇ ହେଇ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲେ ବି ଆଉ ତା ଗର୍ଭରେ ପିଲା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ରାବଣ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟ। ରାଜା ଦଶରଥ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖିକି ତା ବ୍ରହ୍ମସ୍ଖଳନ ହେଇଛି। ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟା କିଏ ଜାଣିଛି? କିଏ? ତା ନାଁ ହଉଛି ନିକଷା, ନିକଷା ବିସର୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ। ବିସର୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମସ୍ଖଳନ ହେଇଛି, ହଁ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ନଳୀ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପୁରେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଛି। ଯା ଏପଟେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିକଷ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହଉଛି କେମିତି ଦେଖ। କେମିତି? ଜନ୍ମ ହବାର ନାରୀ ରଜସ୍ୱଳା ହବାର 18 ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିନ୍ଦୁକୁ ପାଇଲା ନିକଷା, ସେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ମାଳି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ମନା କଲେ, କହିଲେ ପିଲା ହବନି, କାହିଁକି ବେକାର କଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ନା ମାନେ ନା 18 ଦିନ କ୍ରସ କରି ସାଇଲାଣି, ଆଉ ଛୁଆ ହବନି। ନା ହବ। ଡାକିଲା ମା ଭବାନୀ। କେମିତି ଡାକିଲା? କେମିତି? କଲା ମାଲ ঐগিরি নন্দিনী নন্দিত মেদিনী বিশ্ব বিনোদিনী দিনী নন্দিরতে বিশ্ব বিনোদিনী নন্দিরতে মা বিশ্ব বিনোদিনী নন্দিরতে বড় বিদ্যাসী রমণী বান্দিনী বিষ্ণু বিলাসিনী বিষ্ণুরতে বিষ্ণু বিলাসিনী বিষ্ণুরতে মা বিষ্ণু বিলাসিনী বিষ্ণুরতে ভগবতী হাসিনী কণ্ঠ কুটুম্বিনী ভুরি কুটে জয় জয় হে মহিষাসুর
টাইম ହେଇଗଲାଣି ଏପଟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଲା ତ ବହୁତ ଗାଈ ସାରିଛି ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲେ ପାଲା ଶେଷ ତଥାପି ମୋ ଅନୁମାନ ରାତି 10ଟା ବାଜିଲାଣି ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଗାଈ ଦେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ 12ଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଖାଲି ମନେ ପକେଇଦେବ ହୋତା ପୁଅ 12ଟା ବାଜିଗଲା ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଆଉ କହିଲା ঐଜ କଦମ୍ବା କଦମ୍ବ ବନ ପ୍ରିୟ ବାସବ ବାସରଥେ ବାସବ ବାସନ ବାସରତେ ବାସବ ବାସନ ବାସରତେ শ্রীগিরি জালয় শিখর শিরোমণি তুঙ্গ হিমালয় মধ্যবর্তী সুন্দর সুন্দর মধ্যরতে সুন্দর সুন্দর মধ্যরতে কৈতব মর্দিনী কৈতব ভঞ্জিনী রাজসূতে জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনী রম্যক মর্দিনী শৈলসুতে জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনী রম্যক মর্দিনী শৈলসুতে শারদ শারদ দেবী শারদ 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 শারদে তারক তারক তারকতে মা তারক তারক তারকতে শারদ পারদ চারণী হারদ শারদ পারদ শারদ হতে জারত পারত জারগতে জারত পারত জারগতে ধো ধো থেকে থেকে ঝিলি ঝিলি কিটি কিটি ধিকিটি বাজিনি বাজন হতে মহিষাসুর মর্দিনী রম্যক মর্দিনী শৈলসুতে ডাকিলা বীর্যটা সবল ହେଲା আইসক্রিম খাইলা ভଳି আ କରିକି ଟେକିଦେ ଆଜି ଏମିତି ଟେକିକି ପକେଇ ଦେଇଛି ଜନ୍ମ ହେଲା ବୀରପୁତ୍ର ନାମ ବିଭୀଷଣ ଚାର ଯୋଗୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରେ ଜାଲ ଶୋଇବ କମେ ବସିଛ ଟାଇମ ଏତେ ହେଲାଣି କାହିଁକି ବସିଛ ଖାଲି ହୋତା ସାରଙ୍କ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଇଛ ଆଉ କଣ ଆରେ ଧ୍ରୁବ ଯାଉନୁ ଶୋଇବୁ କାହିଁ ବଇଛୁ ଏଠି ହଁ ଖାଲି ତ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଥିବୁ ଆଉ କଣ ଯା ଶୋଇବ ଆଉ ସୋନା ଦାସ କାନରେ କହିବ କାଲି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିବି ତା କାନ ମୁଣ୍ଡା ଫଟେଇଦେବି ଯିଏ ଯୋଉଠି ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ତାକୁ ବିପଦ କହେ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା କହିଲା ନୃସିଂହ ହୋତା ମରିଗଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ମା ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର ଦଧିନୌତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦୀପ ସବୁ ଯାକ ଲାଗିଲା କେମିତି ନୃସିଂହ ହୋତା ବଞ୍ଚିଯାଉ କିନ୍ତୁ ଏ ସନାତନ ଦାସ ମୁଁ ଆଜି ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି 3 ଥର ଯାଇକି ମୋତେ ଦେଖିକି ଆସିଲାଣି ମୋ ଭାଇଟା କେମିତି ଅଛି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିବେ ଆଉ ଭଗବତୀ ଥବ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଆର ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାଠୁ ଜନ୍ମ ହେବା ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ହବୁ ମୁଁ ସାନ ଭାଇ ହେଇକି ତୋର ସେବା କରିବି ପାଲା ଯେ ଚାଲିଛି ବାଘପାଲା ପଦେ ଅଧେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଦାସ 3 ଥର ଘରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ମାଛଗା ମୋ ଘର ନରସିଂହପୁର ମୋ ହୋତା ଭାଇ କେମିତି ଅଛି କାନ୍ଦିକି ମଞ୍ଚ ଉପରେ କହିଲା କଡ଼ା ତୁ ଯଦି ପାଲା ନ ଗାଇବୁ ପ୍ରଭାତ ସାହୁଟା ମରିଗଲା ତୁ ଯଦି ପାଲା ନ ଗାଇବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା ଗାଇବି କିଏ ଆଉ ଏ ହାତକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦବ ତାଠୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କଣ ଅଛି ଏପଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ବିଭୀଷଣ ଦଶରଥ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଦେବମାନବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲା ନା ବିଭୀଷଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଇ ବିଭୀଷଣ ଦିନେ କହିଥିଲା ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ସ୍ୱରରେ ବି କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ସମୟ ବି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇକି ଯାଉଛି ଏ ପଦ ସୋନାଦାସ ମଲେ ବି ପାରିବନି କଲା ବୋଲେ ରଘୁମଣି